morning students. In previous class we have discussed how to find the inverse of the given matrix of 2 cross 2 ಮತ್ತು 3 cross 3 matrixನ inverse ಹೇಗೆ find out ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್, if capital A is equal to 2, 3, 1, 2 and A square minus 4A plus I is equal to 0, then find A inverse. So, the given problem is like this. If capital A is equal to 2, 3, 1, 2 and A square minus 4A plus I is equal to 0, then find A inverse. So, our aim is to find the value of A inverse, and given that the result is A square minus 4A plus I is equal to 0. So, idu another alternative method to find the A inverse, right. So, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ A square minus 4A plus I is equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ A inverse on both sides. Let us apply A inverse on both sides. A inverse ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. A square minus 4A is equal to minus I. Right. So, ಈಗ apply A inverse on both sides. Apply A inverse on both sides. A inverse ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A square A inverse into A minus 4 times A inverse into A is equal to A inverse into minus I. Right? Sorry, A square into A inverse into A square minus 4 into A inverse into A is equal to A inverse into minus I. So, we get A inverse into A, ಈ A square ಅನ್ನು A into A ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? minus 4 times A inverse into A is equal to identity matrix by the property. A into A inverse is equal to identity matrix minus A inverse into identity matrix is A inverse only. Then this A into A inverse ಅಥವಾ A inverse into A is equal to identity matrix into A minus 4I is equal to minus A inverse. Right. So, A minus 4I is equal to minus A inverse. Right. ಈ ಮೈನಸ್ ಸೈನನ್ನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ, ವಿ ಗೆಟ್ minus A plus 4I is equal to A inverse. So, A inverse can be written as 4I minus A. A inverse can be written as 4I minus A. Then using this property, using this result, I want to find A inverse, right. So, A inverse ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು 4 times I ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ, 4 times I ಅಂತಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ, 4 times 1 0 0 1 that will be 4 0 0 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? A ಬೇಕು. A ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಆಯಿತಾ. ನಮಗೇನು ಬೇಕು? 4I ಮೈನಸ್ A ಬೇಕು. 4I ಮೈನಸ್ A. 4I ಅಂತಂದರೆ 4 0 0 4 minus A, matrix A is 2 3 1 2. So, we get 4I minus A is equal to 4 minus 2 is 2, 0 minus 3 is minus 3, 0 minus 1 is minus 1, 4 minus 2 is 2 is the inverse of the given matrix. So, that is A inverse is equal to
2 minus 3 minus 1 2. Hence the solution. How to verify this? ಈಗ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ 2 2s are 4, 4 minus 3 is 1. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಸೊ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ is nothing but exchange the diagonal elements, introduce negative sign to the non-diagonal elements. 2 2. Introduce negative sign to the non-diagonal elements. ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ 1 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/1 ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ 2 minus 3 minus 1 2. ಸೊ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 3 1 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4a ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡೂ ಕಡೆ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another problem. If capital A is equal to 2 minus 1 1 2 and a square minus 4a plus 5i is equal to 0, then find a inverse ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4a is equal to minus 5i ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಪ್ಲೈ a inverse on both sides. Apply a inverse on both sides. So we get a inverse into a into a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು a into a ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ 4 times a ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು a. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ a ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅದೇ ಕಡೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದನ್ನು ಬಲಗಡೆಗೆ ಒಂದನ್ನು ಎಡಗಡೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. a ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 5i. ದೆನ್ a inverse into a is identity matrix into a minus 4 a inverse into a is equal to identity matrix. A inverse minus 5 into a inverse. A inverse into identity matrix is identity a inverse only. So we remain with a minus 4i is equal to minus 5 a inverse, right? So ಈ minus 5 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು 1 ಇತ್ತು, ಮೈನಸ್ 1 ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 5 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ 1 by minus 5 ಇಂಟು a minus 4i is equal to a inverse, ರೈಟ್? ಸೊ a ಗೊತ್ತಿದೆ, 4i ಗೊತ್ತಿದೆ. a ಮತ್ತು 4i ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. a minus 4i ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 4i ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 4 0 0 4 ಆ್ಯಂಡ್ a ಮೈನಸ್ 4i ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. a ಅಂತಂದರೆ 2 minus 1 1 2 ಮೈನಸ್ 4i ಅಂದರೆ 4 0 0 4. ಈಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ a ಮೈನಸ್ 4i ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 minus 4 is minus 2, minus 1 minus 0 is minus 1, 1 minus 0 is 1, 2 minus 4 is minus 2. Then a inverse will become a inverse is equal to 1 by minus 5 ಅಥವಾ minus 1 by 5 into a minus 4i. a minus 4i is nothing but minus 2 minus 1 1 minus 2, right? ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 plus 1.
5. Next, adjoint A. Adjoint A is nothing but exchange the diagonal elements, introduce negative sign for the non-diagonal elements. Non-diagonal elements ಗೆ negative sign ಅನ್ನು introduce ಮಾಡಿದ್ನಿ. So, we get ಏನಾಗುತ್ತೆ A inverse is equal to 1 by determinant A into adjoint A. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ 1 2 ನೋಡಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸರಿನಾ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ system of linear equations. Next topic, solution of system of linear equations. So, this is also called matrix method. Matrix method. Solution of system of linear equations or matrix method. So, compulsory 5 mark question it is. So, solution of system of linear equations. ಏನು system of linear equations ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಎ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒನ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಒನ್, ಎ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಟು. ದೆನ್ ಅವರ್ ಏಮ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒನ್ ವೈ is equal to C1, A2x plus B2y is equal to C2. Our aim is to calculate the value of x and y. How to solve the system of linear equations? ನಾವು 10th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಕಲಿತ ಹಾಗೆ ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಎ ಒನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಎ ಟು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಆರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೇ 2x2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಗಾದರೆ ಇದು ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಹೀಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒನ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಝಡ್ is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. Then how to solve this type of system of linear equations in 3 variables. Here the system of linear equations by 2 variables, x and y are the variables. Here system of linear equations with 3 variables, x, y and z. So how to calculate the value of x, y and z? Here how to calculate the value of x and y anta nama question. How to solve anta kelidre, so we want to simplify using matrix method. So ಈಗ ಇದನ್ನ matrix form ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. So first coefficient matrix. ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ವೈನ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವೈನ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ರೈಟ್? ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1 C2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ನೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2 cross 2. ಇದರ ಆರ್ಡರ್ 2 rows 1 column. ಇದರ ಆರ್ಡರ್ 2 cross 1.
ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. a1x, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆಯಿತಾ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 × 1. ಸೊ a1x ಪ್ಲಸ್ b1y, a2x ಪ್ಲಸ್ b2y is equal to c1 c2. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿನಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಹೀಗೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ c1 c2 ಅನ್ನು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ c1 c2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಅವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆದ್ವಿ ಅದೇ ಥರ ಬರಿಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. This is coefficient matrix. Variables x, y, z is equal to d1, d2, d3. This is of the form ax is equal to b. A matrix is the coefficient matrix, x is the unknowns, b is a constant. ಈ d1, d2, d3 ಮೂರೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ. ನಾವು ಅವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎ ಬರಬಾರ್ದಿಲ್ಲ. ಸರಿನಾ. ಅಪ್ಲೈ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಅಪ್ಲೈ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾವು ಎ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಫ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ. ಸೊ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. Identity matrix into x is x only. So A inverse into B. So what is the value of our system of linear equations? X, y, z. X, y, z is nothing but A inverse into B, where A inverse is the inverse of the given matrix. We know how to find the inverse of the given matrix. Given matrix ge A inverse ಹೇಗೆ find out ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. 1 by determinant A into adjoint A. ಬಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಬಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇರ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ 2x2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಝಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ವೇರ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 by determinant ಎ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Solve the following system of linear equations. Solve the following system of linear equations using matrix method.
ಅವರೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 5x plus 2y is equal to 4, 7x plus 3y is equal to 5. Right? First step, our aim is to find. First, we have to represent this in the form of matrix form. That is, ax plus b, sorry, a into x is equal to b. So that is 5, 2, 7, 3. ಮೊದಲು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ x, y is equal to 4, 5. This is of the form ax is equal to b. Now our aim is to find x is equal to a inverse b. x ಬೇಕು ಅಂದರೆ a inverse ಮತ್ತು b ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. a inverse ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ a is nothing but 5, 2, 7, 3 is the matrix A. ಆದರೆ a inverse ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. a inverse ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ a11 ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ a11 ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ a11 ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ a22 ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ a21 ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ a12 ಇಷ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ a ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ a ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ a ಮಾಡೋಣ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ a is nothing but 5 3s are 15 minus 7 2s are 14 is equal to 1. 1 is not equal to 0. Next we want to calculate cofactor matrix. Cofactor matrix find out ಮಾಡೋಕ್ಕೆ a11 ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? minus 1 power 1 plus 1 into leave that row and that column 3. a12 minus 1 power 1 plus 2 into leave that row and that column 7. a21 minus 1 power 2 plus 1 leave that row and that column 2. a22 is equal to minus 1 power 2 plus 2 minus 1 power 2 plus 2 into leave that row and that column 5. So we get minus 1 whole square is 1, 1 into 3 is 3, minus 1 whole cube is minus 1, minus 7. So minus 2, 5. So the cofactor matrix is equal to ಯಾವುದು 3 minus 7 minus 2 5. This is our cofactor matrix. Then adjoint A is nothing but transpose of the cofactor matrix. Transpose ಮಾಡಿ 3 minus 7 minus 2 5. Adjoint A is nothing but transpose of the cofactor matrix. Then A inverse is equal to 1 by determinant A into adjoint A. A inverse is equal to 1 by determinant A into adjoint A. So A inverse is equal to 1 by 1 into adjoint A 3 minus 2 minus 7 5. Right? This is our A inverse. Next I want to calculate X. X is equal to A inverse into B. X is equal to A inverse into B. So X is equal to 1 by 1 is 1. So 3 minus 2 minus 7 5 into B ಅಂತಂದರೆ B matrix is given by 4 5. So X matrix is given by X Y is equal to. So matrix multiplication ಮಾಡಿ 3 4s are 12 plus minus 2 into 5 10. Sorry, minus 2 into 5 minus 10. Next ಫಸ್ಟ್ ರೋನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆ minus 7 4s are 28 plus 5 ಇಲ್ಲಿ 25. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 12 ಅಲ್ಲಿ 10 ಕಳೆದ್ರೆ 2, minus 28 ಅಲ್ಲಿ 25 ಕಳೆದ್ರೆ minus 3. ಸೊ ಈಗ
equate these two matrices. So x is equal to 2 and y is equal to minus 3 are the solution for the system of linear equations. 5x plus 2y is equal to 4, 7x plus 3y is equal to 5. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ax ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2x2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಗಾದರೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಬಂದಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಬಿ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Second problem, 2x plus 5y is equal to 1, 3x plus 2y is equal to 7, right? So 2x plus 5y is equal to 1, 3x plus 2y is equal to 7. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. x, y is equal to 1, 7. This is of the form ax is equal to b. Our aim is to find the value of x. So therefore, x is equal to a inverse b. Here a matrix is nothing but 2, 5, 3, 2. 2, 5, 3, 2. So ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ a find out ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ a is nothing but 4 minus 5 3 is 15, that will be minus 11. Minus 11 is not equal to 0. Now we want to calculate A11, cofactor matrix. Cofactor of A11. A11 na cofactor minus 1 power 1 plus 1 into 2. A12 is minus 1 power 1 plus 2 into, leave that row in that column, 3. A21 is nothing but minus 1 power 2 plus 1 into, leave that row in that column, 5. A22 is nothing but minus 1 power 2 plus 2 into, leave that row in that column, 2. So we get minus 1 whole square is 1, 1 into 2, 2, minus 3, minus 5, 2. So the cofactor matrix is, cofactor matrix is ಯಾವುದು 2 minus 3 minus 5 2. Then adjoint of A is nothing but the transpose of the given transpose of the cofactor matrix. So that is 2 minus 3 minus 5 2. Then A inverse is nothing but 1 by determinant A into adjoint A. So we get A inverse is equal to 1 by determinant A minus 11 into adjoint A, nothing but 2 minus 5 minus 3 2. Right? So verification ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ x is equal to A inverse into B. A inverse is nothing but minus 1 by 11 into 2 minus 5 minus 3 2. ಇದನ್ನು B ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. B matrix is 1 7. So multiply ಮಾಡಿ minus 1 by 11 into matrix X is nothing but X Y
So that is equal to 2 ones are 2 plus minus 5 into 7. 7 5 35. So minus 3 plus 7 2 14. Right. So we get minus 1 by 11 into 32 plus 35 plus 2 30. ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ? 2 ones are 2 minus, sorry. 2 ones are 2 minus 5 into 7 minus 35. So minus 33 plus 11. So we get minus 33 by plus 33 by 11 is 3. Minus 11 by 1 is minus 1. So this is the matrix x, y. So here x is equal to 3 and y is equal to minus 1 are the solutions. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನು ಸಹ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2x2ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಥರ 3x3ಗೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Solve the system of linear equations x minus y plus z is equal to 4, 2x plus y minus 3z is equal to 0, x plus y plus z is equal to 2. Right? So, ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತು ಝಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, 2x ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ 3z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸರಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮೊದಲು ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಮೈನಸ್ 1 1, 2 1 minus 3 1 1 1 into x y z is equal to 4 0 2. Right? Then this is of the form ax is equal to b. X can be written as a inverse b. So first we have to calculate determinant a. Here this value is a. ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ 1 ಇಂಟು ಲೀವ್ ದಟ್ ರೋ ಆನ್ ದಟ್ ಕಾಲಮ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಲೀವ್ ದಟ್ ರೋ ಆನ್ ದಟ್ ಕಾಲಮ್ 2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಲೀವ್ ದಟ್ ರೋ ಆನ್ ದಟ್ ಕಾಲಮ್ 2 minus 1. So we get 1 into 1 minus of minus 3 is 4 plus 1 into 2 minus of minus 3 is 5 plus 2 minus 1 is 1. So 4 plus 5 9, 9 plus 1 10. So determinant a is equal to 10, which is not equal to 0. So determinant a is equal to 10 bantu. Next, I want to calculate A inverse. To calculate A inverse, adjoint A calculate ಮಾಡಬೇಕು. How to calculate adjoint A? ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 minus 1 1, 2 1 minus 3 1 1 1. ಫಸ್ಟ್ 2 ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ 1 1. ಫಸ್ಟ್ 2 ರೋಸನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ
ಸೊ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ರೋನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 minus -3, 1 minus of -1, 3 minus 1, -3 minus 2, 1 minus 1, 2 minus of -3, 2 minus 1, minus 1 minus 1, 1 minus of -2. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 1 minus of -3 is 4, -5, 1, 2, 0, -2, 2, 5, 3. This is our cofactor matrix. Then I want to calculate adjoint. Adjoint A. The transpose of the given cofactor matrix is the adjoint A. Adjoint A ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4, -5, 1, 2, 0, -2, 2, 5, 3. This is our adjoint A. A inverse ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 by determinant A into adjoint A. Nothing but 1 by 10 into 4, 2, 2, -5, 0, 5, 1, -2, 3. This is our A inverse. So our aim is to find the value of x. X is nothing but A inverse B. A inverse is nothing but 1 by 10 into 4, 2, 2, -5, 0, 5, 1, -2, 3. This is multiplied with matrix B. Matrix B is 4, 0, 2. So that will become 1 by 10 into, first row is multiplied with first column. 4 4s are 16 plus 2 into 0, 0, 2 2s are 4. Next, -5 4s are -20 plus 0, 5 2s are 10. 1 4s are 4 plus 2 into 0, 0, 3 2s are 6. So we get 1 by 10 into 16 plus 4, 20, -20 plus 10, -10, 6 plus 4 is 10. Divide throughout by 10, so we get 2, -1, 1. So this is the required matrix x, y, z. Compare these two equations, x, y, z with 2, -1, 1. So we get x is equal to 2, y is equal to -1, z is equal to 1 is the required solution for the given system of linear equations by matrix method. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್? Another problem. Next problem. X minus y plus 2z is equal to 7. 3x plus 4y minus 5z is equal to -5. 2x minus y plus 3z is equal to 12. X minus y plus 2z is equal to 7. 3x plus 4y minus 5z is equal to -5. 2x minus y plus 3z is equal to 12. ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು.
So A matrix is coefficient matrix 1 minus 1 2 3 4 minus 5 2 minus 1 3 into x y z is equal to 7 minus 5 12. ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೂ ಇಡೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಿ. ಹಿಯರ್ ಎ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಬಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಏನು ಫಸ್ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಈಸ್ 1 ಇಂಟು 4 3s are 12 minus 5 minus of minus 1 into 3 3s are 9 minus 5 2s are minus 10 with negative sign. 5 minus 5 into 2 minus 10 plus 2 into, leave that row in that column, 3 into minus 1 minus 3 minus 4 2s are 8. So we get 12 ಅಲ್ಲಿ 5 ಹೋದರೆ 7 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 9 ಪ್ಲಸ್ 10 19 ಪ್ಲಸ್ 8 minus 3 minus 8 minus 11 minus 22. So 19 plus 7 26, 26 ಅಲ್ಲಿ 22 ಹೋದರೆ 4. 4 is not equal to 0. Determinant A is equal to 4. Next I want to calculate cofactor. Sorry, in calculate ಮಾಡಬೇಕು adjoint. Before going to adjoint, we have to calculate cofactor matrix. 1 minus 1 2 3 4 minus 5 2 minus 1 3 1 minus 1 3 4 2 minus 1. So 1 minus 1 2 1 minus 1 3 4 minus 5 3 4. So delete first row first column. So ಈಗ cofactor matrix ಅನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Cofactor matrix. What is cofactor matrix ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ 4 ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 3s are 12, ಇದು 4 3s are 12 minus 5 into minus 1 plus 5, 12 minus 5. Next ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, minus 1 into 2 minus 2 minus of minus 3, minus 1 into 5 5 minus 4 2s are 8. ಅದೇ ಥರ ಇದು 5 2s are minus 10 minus 5 into 2 minus 3 3s are 9, 3 1s are 3 minus 4, 3 2s are 6 minus of minus 5, 3 1s are minus 3 minus 4 2s are 8, 2 1s are minus 2 plus 1 4 plus 3, right? So we get 12 minus 5, 12ರಲ್ಲಿ 5 ಹೋದರೆ 7 minus 19 minus 11 plus 1, 3 minus 4 minus 1 minus 1, 5 minus 8 minus 3 11, 7 plus 4 plus 3 7. This is our cofactor matrix. Cofactor matrix. Next our aim is to calculate adjoint A. Adjoint A is nothing but transpose of the cofactor matrix. So transpose of a cofactor matrix is 7 minus 19 minus 11 1 minus 1 minus 1 minus 3 11 7. Next I want to calculate x, A inverse. A inverse is nothing but 1 by determinant A into adjoint A. So A inverse is equal to 1 by 4 into 7 1 minus 3 minus 19
minus 1, 11, minus 11, minus 1, 7. So, x is equal to A inverse B. So, x is equal to 1 by 4 times 7, 1 minus 3, minus 19 minus 1, 11, minus 11 minus 1, 7 into matrix B is nothing but 7 minus 5, 12. So, x is equal to multiply ಮಾಡಿ. ಸೊ 1 by 4 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, 7 7s 7 7 49 ಮೈನಸ್ 5 ಮೈನಸ್ 12 3 36 ಮೈನಸ್ 19 7s 19 7 ಮೈನಸ್ 7 7 3 10 13 133 minus of minus plus 5 plus 11 ಹತ್ತಲಿ 12 ಹತ್ತಲಿ 120 120 ಪ್ಲಸ್ 11 131. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11 7s minus 77 ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 12 72 12 84. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ 1 by 4 into, so 49 minus 36 minus 5 36 4 40 41 49ರಲ್ಲಿ 41 ಹೋದರೆ 8 131 5 136 136ರಲ್ಲಿ 133 ಹೋದರೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ? 131ರಲ್ಲಿ 136 ಹೋದರೆ 130 31 5 36 33 ಹೋದರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. 84 5 89 89 77 77 10 87 2 89 ಅಂದರೆ 12 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ? ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. -13 133 ಸರಿ ಇದೆ, -5 ಸರಿ ಇದೆ, 12 ಹತ್ತಲಿ 120 ಪ್ಲಸ್ 11 131 ಸರಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು? ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. 19 minus 1 11 minus 19 minus 1 11 19 minus 1 11 ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. -5 2s 10 ಪ್ಲಸ್ 9. ಎಸ್, 5 2s -10 ಪ್ಲಸ್ 4 12 ಮೈನಸ್ 5 5 2 -10 -9 ಸರಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 3 1 3 -4 ಸರಿ ಇದೆ. 3 2 6 -5 -19 -1 6 5 11 ಸರಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು? ಅಲ್ಲೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಬರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇದು 4 ಆದರೆ 2 1
ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 12 into 11 is 132. 132 plus 5 138. 138 ಅಲ್ಲಿ 137. 137 ಅಲ್ಲಿ 33 ಹೋದರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 8 by 4 is 2, 1. 12 by 4 is 3. So compare with the equation x, y, z. So we get x is equal to 2, y is equal to 1, z is equal to 3. So be careful while doing the problems. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಹ ಭಾಳ ಬೇಗ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 5 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Next problem. Kiran purchases 3 pencils, 2 notebooks and 1 pen for rupees 41 from the same shop. Manasa purchased 2 pencils, 1 notebook and 2 pens for rupees 29, while Shreya purchased 2 pencils, 2 notebooks and 2 pens for rupees 44. Translate the problem into a system of equations. Solve this system of equations by matrix method and find the cost of pencil, notebook and pen. Find the cost of pencil, notebook and pen. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ನೋಟ್ಬುಕ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ಪೆನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಬಿ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ ಈಸ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ cost of pencil x and cost of notebook y and cost of pen is z. So ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿರಣ್ purchases
3 pencils plus 2 notebooks and 1 pen for rupees 41. Same shop alli Manasa purchased 2 pencils, 1 notebook and 2 pens for rupees 29. Shreya purchased 2 pencils, 2 notebooks and 2 pens for rupees 44. Then what is the cost of pen? What is the cost of pencil? What is the cost of notebook anta keltidare. So our aim is to calculate the value of x, y and z. X, y, z value calculate ಮಾಡಬೇಕು. So first you represent this in the form of ax is equal to b. So ax is equal to b form ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ first coefficient matrix ಬರೆಯೋಣ. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2 into unknown matrix x, y, z that is equal to 41, 29, 44. Right? Here this is our matrix A, this is our matrix X, this is our matrix B. So our aim is to calculate A inverse. Before going to A inverse, determinant A calculate ಮಾಡಬೇಕು. 3 times 2 minus 4 minus 2 times, leave that row in that column, 2 2s are 4, 4 minus 4 plus 1 into, leave that row in that column, 4 minus 2. So 2 minus 4 is minus 2, minus 2 into 3 minus 6 minus 0 plus 0, 1 4 minus 2 is 2 plus 2. So minus 4 plus 2 is minus 6 plus 2 is minus 4 is not equal to 0. So determinant K is equal to minus 4. Next we want to calculate cofactor matrix. Cofactor matrix ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Repeat the first two rows, first two columns, 3, 2, 2, 1, 2, 2. 3, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 1. First row ಮತ್ತು first column ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. So cofactor matrix ಅನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. Cofactor matrix. Cofactor matrix ಅಂದರೆ 2 minus 4, 2 minus 4, 4 minus 1, 4 minus 4, 6 minus 2, 2 minus 6, 4 minus 2, 4 minus 6, 3 minus 4. So the cofactor matrix. Cofactor matrix is equal to 2 minus 4 is minus 2, 0, 4 minus 2 is 2, 2 minus 4 is minus 2, 6 minus 2 is 4, 4 minus 6 is minus 2, 3, minus 4, minus 1. This is our cofactor matrix. Adjoint A. Adjoint A is nothing but the transpose of cofactor matrix minus 2, 0, 2, minus 2, 4, minus 2, 3, minus 4, minus 1. This is our adjoint A. Then our aim is to calculate x, y, z. So x, y, z ಅಂದರೆ x is equal to 1 by determinant A into adjoint A into B. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್, ವೈ, ಝಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by determinant A ಅಂದರೆ 1 by minus 4 into adjoint A is minus 2, minus 2, 3, 0, 4, minus 4, 2, minus 2, minus 1. This is multiplied with the matrix 41, 29, 44.
ಸೊ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ಗಳಿದೆ, ನಿಧಾನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. -1/4 ಇಂಟು -2 ಇಂಟು 41. 41 2s are -82. ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. 29 2s are 32s are 60, 60ನಲ್ಲಿ 2 ಹೋದರೆ 58 ಪ್ಲಸ್ 44 3s are 4 ಮೂಲ 12 132. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಇಂಟು 41 0 ಪ್ಲಸ್ 29 4s are 120, 120ರಲ್ಲಿ 4 ಹೋದರೆ 116 ಮೈನಸ್ 44 4s are 44 ಇಂಟು 4 ಓನ್ಲಿ 4 5 4 4 16 1 4 4 16 1 17 176. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 41 2s are 82 minus 58 minus 44. So we get -1/4 into 132 82 58 58 8 plus 2 60 60 plus 60 120 120 plus 2 140 140 minus 140 plus 132 116 minus 116 sorry plus 116 minus 176 16 26 36 26 36 46 56 66 76 that's 60 with negative sign. ಆಮೇಲೆ 82 minus 58 minus 44 that is 82ರಲ್ಲಿ 82 58 58 44 ಅವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಬಿಡೋಣ. 8 4 12 1 6 4 10 102 102ರಲ್ಲಿ 82 ಹೋದರೆ -20. ಇದು 140ರಲ್ಲಿ 32 ಹೋದರೆ -8. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. x y z is equal to -8 minus of minus plus 8 divided by 2 4 ಅಂದರೆ 8 60 divided by 4 4 40 15 5 5 4s are 20. So the cost of one pencil is 2 rupees, cost of one notebook is 15 rupees, cost of one pen is 5 rupees. 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನು, 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಈಸ್ 2 rupees, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಈಸ್ 15 rupees, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪೆನ್ ಈಸ್ 5 rupees. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.